பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கருடைய 135வது பிறந்தநாள் விழா தங்கவேல் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் வருடந்தோறும் வெகு விமர்சையாக நாங்கள் நடத்துகிறோம். இந்த வருஷமும் பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கருடைய பிறந்தநாள் நம்முடைய தலைவருங்க சம்திங் நம்ம ரகு சார், நம்ம ராஜ்கோபால் சார், நம்ம சுரேஷ் கிரார் பிரசிடென்ட்டு, இன்னும் நம்ம விஸ்வநாத், நம்ம இன்னும் அவன் பாபு, எல்லாமே நம்ம லீடருங்க எல்லாமே சேர்ந்து மிக விமர்சையாக நடைபெற்று இருக்குது. அதே நேரத்தில் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் விழா தங்கவேலில் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் நடந்திருக்கின்ற காரணம் என்னன்னு சொன்னால், 1954 பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர் கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஃபஸ்ட்டு கோலார் தங்கவேலில் தான் கால் பயிற்ச இடம். ரெண்டாவது பெங்களூர். இந்த தங்கவேலியில் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருடைய கால் பயிற்சதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால், அன்றைக்கி லண்டனில் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் மீட்டிங் நடக்கும்போது கர்நாடகா மாநிலத்தில் கோலார் தங்கவேலியில் 15,000 டெலகிராம் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருக்கு அனுப்பின ஒரே மாநிலத்தை எதுன்னு சொன்னாக்கா நம்ம கோலார் தங்கவேல். தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் அதிகம் இருந்தாலும் கூட பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் இங்கே வரக்கூடிய காரணம் கூட அதே தான். ஏன்னு சொன்னாக்கா, அப்போ மைசூரில் மகாராஜா இருக்கும்போது கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் வராருன்னு உடனே அவருக்கு டெலிகிராம் போச்சு. டெலிகிராம் போகும்போது நீங்கள் மைசூருக்கு பேலஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாராஜா கூப்பிட்றாரு. மகாராஜா கூப்பிடும்போது பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் சொல்கிறார், அம்பேத்கர் அவருக்கு டெலிகிராம் கொடுக்குறாரு, நான் கான்ஃபரன்ஸ் கால் மீட்டிங் நடத்தும் போது கோலார் தங்கவேலில் 15,000 டெலிகிராம் ஒரே இடம் கோலார் தங்கவேல் தான், அதனால் இங்கே தான் போவேன்னு சொன்னார். இங்கே எத்தனையோ பிரைம் மினிஸ்டருக்கு வந்துக்கிறாங்க, எவ்வளோ இடம் காந்தி வந்துக்கிறாரு, நேரு வந்துக்கிறாரு, இப்போ இந்திரா காந்தி வந்துக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் மைன்ஸை பார்க்கறதுக்கு வந்துக்கிறாங்க. ஆனால் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் ஒண்டி தான் தங்கவேல் மக்களை பார்க்கறதுக்காக வந்தவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவருக்கு மிக சிறப்பாக இந்த கோலார் தங்கவேலில் எல்லா இடத்துலையுமே ஜாதி பேதம் இல்லாமல் இன்னைக்கு கோலார் கர்நாடகா மாநிலத்தில் கோலார் தங்கவேலில் தான் வெகு சிறப்பாக நடந்துருக்குது. எல்லாருக்கும் நன்றி. இப்போ இன்றைக்கி ரொம்ப லேட் ஆகி போச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் ஒரு 2-3 சப்ஜெக்ட் பேசலான்னு பார்த்தேன். இங்கே நிறைய பேச வேண்டியதுலாம் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப லேட்டாக இருந்ததுனால என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கின்னு தரவுகளுக்கு வழி விட்டு என்னுடைய ಉರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನன்றಿ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸಂಪಂಗಿಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಪಾಯ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪಕ್ಷದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಹೋದರೆ ಕಾಸಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೋಪ BJP ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಪಂಡ್ತಾರಂಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದವರು. ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ KGF ಸಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು 135ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೋರಾಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಜನ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿವಾದ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜಯಂತಿ ದಿನ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ
135ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಾ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಾ ಸರ್? ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ 135ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ರಘಣ್ಣವರೇ, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಹಿರಿಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣವರೇ, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ರಾಜಗೋಪಾಲಣ್ಣವರೇ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಬಾಬು ಅವರೇ, ನಾಗು ಅವರೇ, ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಚಲಪತಿ ಅವರೇ, ಶಂಕರಣ್ಣ ಅವರೇ, ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಅವರು ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಯಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ವರ್ಷ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹಿರಿಯರು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು, ದುಡ್ದಂಥವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು. ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ತಡ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಗೋ, ರಾಮಾಯಣ ಹೇಗೋ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗೋ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಹೇಗೋ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಗೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 2014 ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗ್ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾದಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಗುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನಿಲ ಅಭಾವ, ಬೇರೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತ ಬಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಗಲಿರುಳು ದೇಶದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಓದಿದ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ತೀರೋಗಿದ್ದ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪಂಚತೀರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 1952-54ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೆಹರು ಅವರು ಸೋಲಿಸಿದಂಥ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ
ನೂರಾರು ಜನಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಕೂಡ ಈ ನಗರಸಭೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಷ್ಟೇ ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೆ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಓಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನಾವು KGF ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಗರದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 15,000 ಮತದಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15,000 ಜನರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. 25,000 ಜನರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ವಜಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತೆಗೆದಿರೋ ಪತ್ರ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15,000 ಮತದಾರಗಳ 25,000 ಪೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, 15,000 ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಒಟ್ಟು 40,000 ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪರವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಂತೇಳಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 5 ಮನೆಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಕೊರೆಸಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು.